गुरु सह्याद्री विविध शैक्षणिक व्हिडिओसाठी आमचे गुरु सह्याद्री चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बाजूची बेल बटन दाबायला सुद्धा विसरू नका. Hello friends, see now there is a lockdown but the education has not stopped, so we are going to learn all the essential things for you with the help of the technology, because nothing is permanent, only change is permanent. Now the whole world is facing COVID-19, that is coronavirus, but that will not be permanent. There will be change. So far, when there will be vaccine, this corona will no more. Forget about it. Today we are going to start our new session, and it is for the 8th standard, and we are going to see the unit number 1, and the first poem, that is Be the Best. This poem is composed by Douglas Mollach. In this poem there are almost 4 stanzas. I would like to request all the students to open your textbooks, because it is not possible for me to present the material in front of you in the written format. So I request all the students to open their textbooks. Let us see the first stanza, Be the Best. Before going to see for the first stanza, let us sing the poem together. Rhymes, my English book 8. Sing with me. Be the best. Be the best. Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Be the best. Be the best. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bus, but the liveliest pass in the lake. Be the best. Be the best. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bus, but the liveliest pass in the lake. Be the best. Be the best. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. Be the best. Be the best. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There's a big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. Be the best. Be the best. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Be the best. Be the best. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the
best of whatever you are. Be the best. Be. Now, let us learn the poem. See, be the best. See, this poem is composed by Douglas Mollach. I am going to give the explanation of this poem in English as well as Marathi, because some of the students are from semi and some students are from Marathi medium. So first of all I will explain the poem in English, then the same stanza I will explain in Marathi also. Let us see the poem. Be the best. Be the best. It means सर्वोत्तम बना, उत्तमातून उत्तम रहा, बना. Here, this poem is a motivational poem. Inspiring it is. The person who is nervous or in distress mood, if that person reads this poem, he can be motivated. So this is motivational poem. Let us learn the first stanza. See, all the students in your textbooks. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, bird be. The best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. Let us see. Be the best. सर्वोत्तम बना, सर्वोत्तम रहा. If you can't be a pine, pine it is the name of the tree. It is the kind of a tree. Pine हे एक वृक्षाचं नाव. आणि इथे कवी आपल्याला सांगताय की आपण जर पाइन वृक्ष होऊ शकत नसणार, pine it is the kind of the tree that has the height too much. So, if we can't be a pine on the top of the hill means टेकडी. जर टेकडीवरचा आपण सर्वोत्तम वृक्ष बनू शकत नसणार, टेकडीवरचा जर आपण पाइन वृक्ष जो उंच वृक्ष असतो तो जर आपण बनू शकत नसणार, then be a scrub. Scrub it means an area covered with small low plants. It means असा भाग की जो छोट्या छोट्या वनस्पतींनी, छोट्या छोट्या अशा झाडाझुडपांनी कव्हर झालेला भाग जो असतो तो भाग म्हणजेच स्क्रब अशा स्वरूपात. Like this. So here in the first two lines the poet tells us that if you can't be a pine on the top of the hill, टेकडीवरचा पाइन वृक्ष जर तुम्हाला बनता आलं नाही तर तुम्ही स्क्रब इन द व्हॅली, तर एका दरीतील, स्क्रब म्हणजे एक झुडूप असं म्हणा की जे झुडूप, बी द लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. आणि ते झुडूप कुठे? इन द व्हॅली. व्हॅली म्हणजे काय? दरी. Be the best little scrub by the side of the rill. आणि ते स्क्रब, ते झुडूप by the side of the rill, दरीतलं, ज्या दरीतून, you know, the river takes its form, its shape from the valley. We can say the river takes its birth from the valley. म्हणजे नदीचा उगम हा कुठून होतो? व्हॅलीतून, दरीतून. मग त्या दरीतूनच पहिले अगोदर ती नदी निर्माण होण्याच्या अगोदर इट इज अ फॉर्म ऑफ द रिव्हर. रील इट मीन्स स्ट्रीम, ओढा, नाला. कोणती नदी ही सर्वात मोठी प्रचंड नदी होत नाही. पहिले काय असते ती? फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द रील, दॅट इज द स्ट्रीम, अँड देन some more streams joins to the one path and then it forms a river. म्हणजे नदी ही तयार कशी होते? पहिले ओढ्या नाल्यातून पाणी वाहतं आणि त्या ओढ्या नाल्यातून पाणी वाहत अजून काही ओढे नाले एकमेकांना मिळतात आणि मग मोठा असा भूभाग जो पाण्याचा मोठा असा जो जलभाग असतो तो पुढे वाहत जातो आणि मग त्याच जलभागाला जो वाहत जाणारा असतो एका
म्हणजे उंचावरून उताराच्या दिशेने वाहत जाणारा जो भाग असतो दॅट इज नोन ॲज द रिव्हर. मग ही नदी तयार होण्याचा जो काही भाग असतो त्या काय असतो तो ओढा असतो, नाला असतो. आणि त्या ओढा किंवा नाला जो असतो, सपोज दिस इज व्हॉट स्ट्रीम, दॅट इज रील. हियर रील, या रीलच्या जवळचा जो काही हा स्क्रब आहे तो तुम्ही स्क्रब बनवा. See, again I am going to tell you, if you can't be a pine on the top of the hill, जर टेकडीवरचा तुम्हाला पाईन वृक्ष होता आलं नाही तर बी अ स्क्रब. बी म्हणजे राहा, बना. काय बना? स्क्रब म्हणजे एक झाड, छोटस झाड, झुडप बना, झुडूप बना. आणि ते झुडूप कुठं? इन द व्हॅली. म्हणजे व्हॅली इट मीन्स, व्हॅली म्हणजे काय? दरी. त्या दरीतला छोटासा वृक्ष बना, झुडूप बना. अँड दॅट स्क्रब, बेस्ट लिटिल स्क्रब. पण ते स्क्रब बनताना असं स्क्रब बना, लिटिल बेस्ट म्हणजे सर्वोत्तम असं स्क्रब बना. द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. आणि ते पण साइड, बाजूला, कशाच्या? ओढ्या किंवा नाल्याच्या बाजूला असलेलं स्क्रब ते बना तुम्ही. Be a bush if you can't be a tree. Again, in the last line of this stanza, the poet tells us that be a bush. Be a bush. झुडूप बना. Again, the meaning of these two words having the same. That is scrub and bush. Scrub and bush यांचा अर्थ सेमच. मग तुम्ही काय बना? A bush if you can't be a tree. जर तुम्हाला झाड होता येत नसणार, प्रचंड मोठं झाड जर होता येत नसणार तर एक झुडप बना. पण ते झुडप कसं? बेस्ट. ते झुडप कसं बना? बेस्ट बना. Be a best. In this poem, this first stanza has the hidden meaning. That is, whatever the task we do, whether it is small or less important, but that task we have to do best. म्हणजे आपण कोणतेही काम करणार, ते काम करताना ते काम मग स्मॉल असो किंवा मग लेस इम्पॉर्टंट असो, बट इट शुड बी डन बेस्ट. पण ते काम कसं झालं पाहिजे? बेस्ट झालं पाहिजे. फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टांजा. बिफोर गोइंग टू सी द सेकंड स्टांजा, लेट अस सी अगेन लेट अस रिवाइज द फर्स्ट स्टांजा. पहिल्या स्टांजामध्ये आपण काय शिकलो की आपल्याला जर पाईन वृक्ष होता येत नसणार तर आपण एक छोटस झुडूप बना, जे दरीतलं, ओढ्याच्या बाजूला असलेलं दरीतलं एक छोटस बेस्ट झुडूप बना. जर आपल्याला वृक्ष, पाईन वृक्ष होता येत नसणार, म्हणजेच आपण जे काम करतोय, जर आपल्याला मोठं काम करता येत नसणार तर छोटं काम करायचं. पण ते छोटं काम करताना सुद्धा बेस्ट करायचं, हे आपल्याला पहिल्या स्टांजामध्ये सांगितलंय. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड स्टांजा. इफ यू कांट बी अ बुश, be a beat of grass, and some highway happier make. If you are a musky, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. See, in the second stanza, the poet tells us that if you can't be a bush, again here the poet tells us that in the second stanza, the poet tells us, if you can't be a bush, जर आपल्याला बुश होता येत नसणार, झुडूप बनता येत नसणार. बघा, पहिल्या स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतो, in the first stanza the poet tells us that if we can't be a tree, then be a bush. In the second stanza, the poet tells us that if we can't be a bush, then be a beat. Beat means small part. Beat of small part, that is portion. Small part of grass, that is the beat of grass. जर आपल्याला बुश होता येत नसणार तर काय बना? गवताचा एक भाग बना, गवत बना. What kind of motivation is this? या कवितेमध्ये कवीने किती आपल्याला प्रेरित केलेले आहे. जर आपल्याला मोठं काम करता येत नसणार, म्हणजे पाईन वृक्ष होता येत नसणार तर आपण काय बना? बुश.
And if it is not possible to become a bush, then be a beat of grass. जर आपल्याला ते पण शक्य नाहीये, बुश होणं पण शक्य नाहीये, तर आपण काय म्हणा, बीट ऑफ द ग्रास. ग्रास, गवताचा एक भाग बना. गवत, what kind of height of the grass? Very small height. So like that beat of the grass we should be. Here in the poem the poet tells us that be a beat of the grass. Beat of the grass. The grass that is near the highway. Here suppose there is grass and this is highway. Highway, it means road. This is road, and here along the side of the road there is what? Green grass. Just imagine की एक रस्ता आहे आणि त्या रस्त्याच्या बाजूला काय आहे? गवत. दोन्ही बाजूला along the both side of the road there is grass, and because of that grass, see in the second line of the second stanza what the poet tells us. See everybody in the textbook. And some highway happier make. जर आपण त्या गवताचा भाग बनलो रस्त्याच्या बाजूला, तर त्यामुळे तो रस्ता कसा दिसेल? Happier. That is, here it means beautiful. In this poem we have to take the meaning of this word happier, that is more beautiful. This road will be more beautiful. Why it will be more beautiful? काय एवढा सुंदर दिसत रस्ता? कारण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला काय आहे? गवत. Because of that, this highway will be beautiful. म्हणून तो हायवे कसा दिसेल? सुंदर दिसेल. म्हणून इथे म्हटलेले, जर तुम्हाला बुश होता येत नसणार तर बीट ऑफ द ग्रास व्हा, गवताचा भाग व्हा. आणि तो गवताचा भाग रस्त्याच्या बाजूला जर असेल तर तो रस्ता काय दिसेल? Happier दिसेल. That is more beautiful दिसेल. See the third line of the stanza, the poet tells us that if you are a muskie, then just be a bass. जर तुम्ही मस्की असाल, muskie is the name of the sheep, sorry, name of the fish. Bass, it is also the name of the fish. Here the poet tells us, if you are a muskie, then just be a bass. जर मस्की असाल तुम्ही, मस्की it means little bigger fish than bass. bass पेक्षा मोठा असणारा मासा, तो म्हणजे मस्की. मग तुम्हाला मस्की होता येत नसणार तर काय म्हणा? बास. मस्की हा जो जनरली हा जो फिश आहे हा आपल्याला समुद्रात आढळतो. मग तो फिश होता येत नसणार तर आपण बास म्हणा. बास हा फिश म्हणा. बास इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिश. तो फिश म्हणा तुम्ही जर ते होता येत ना. तो मस्की पेक्षा हा फिश काय असतो? हा बास नावाचा जो फिश असतो हा स्मॉल असतो मस्की पेक्षा. मग तुम्हाला मोठा फिश होता येत नसणार, देन बी अ बास. तर तुम्ही काय म्हणा? बास बना. मीन्स स्मॉल फिश बना. बी अ बास but the liveliest bass. Again the poet here says in this fourth line of the second stanza, the poet says liveliest bass. Liveliest it means that is live, जिवंत असणारा असा मासा तुम्ही बना. मोठा असा मस्की बनू नका, तर काय बना? बास बना. पण तो बास कसा? लाईव्हिएस्ट म्हणजे सर्वात जिवंत असणारा, पूर्ण जीव असलेला अशा प्रकारचा जिवंत असा बास तुम्ही बना. इन द लेक. तो सुद्धा कुठे? लेक म्हणजे तळे. स्मॉल पॉन्ड म्हणजे तुम्ही तळ्यातला बास बना जर तुम्हाला समुद्रातला मस्की होता येत नसणार तर. अगेन इन दिस सेकंड स्टँजा द पोएट टेल्स us that whatever the work we have, but that work should be best. Whatever the work we will do, whether it is small or big, it should be best. हे आपल्याला इथे या उदाहरणावरून दिसतं. पहिले in the first stanza the poet tells us that पाईन वृक्ष होता येत नसणार तर we should be
बुश. आणि बुश पण होता येत तर बीट ऑफ द ग्रास. तर गवताचा एक भाग बना की ज्याच्यामुळे ते गवताच्या बाजूला असलेला भाग तो काय दिसेल, सुंदर, म्हणजेच तो हायवे सुंदर दिसेल. अजून तिसऱ्या लाईनीमध्ये कवी म्हणतो की मस्की होता येत नसणार, जो समुद्रात असणारा मासा आहे तो होता येत नसणार, तर तळ्यातला जिवंत असा बास बना, लायलिएस्ट बास बना. This is how we have studied the second stanza. Let us see now the third stanza. We can't all be captains. See, this line is very inspiring line. What the poet tells us here, we can't all be captains. म्हणजे आपण सर्व कॅप्टन होऊ शकत नाही. आपण सर्व मुख्य असा व्यक्ती होऊ शकत नाही, कर्णधार होऊ शकत नाही. We have got to be crew. आपल्याला क्रू बनावं लागू शकतं. क्रू, इट इज द व्हॉट, सेलर्स हू वर्क ऑन शिप. जहाजावर काम करणारे जे काही खलाशी असतात ते, आणि खलाशांचा जो प्रमुख असतो दॅट इज कॅप्टन. मग आपल्याला जर आपण सर्व, वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स, मग आपण सर्वजण कॅप्टन होऊ शकत नाही. जर सर्वच जर जहाजाचे कॅप्टन झाले तर सेलर्स कोण होणार, खलाशी कोण होणार. मग प्रत्येक कामामध्ये वन पर्सन इज मेन पर्सन, दॅट इज द हायर अथॉरिटी, अँड अदर पीपल वर्क अंडर दॅट पर्टिक्युलर हायर अथॉरिटी. म्हणजे एक मोठा अधिकारी असतो आणि त्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली काय करतात बाकीचे लोक काम करतात. जस्ट आय विल गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ द फार्मिंग. फार्मिंग मध्ये सुद्धा काय असतं, आपण जर शेतात मजूर लावलं तर त्या मजुरामध्ये एक काय असतो, त्यांचा मुकादम असतो, आणि बाकीचे लोक काय करतात, त्या मुकादमाच्या हाताखाली काम करतात. सो द सेम वे ऑन द शिप ऑल्सो द सेम थिंग. कॅप्टन guide the ship. Captain guides the ship and other people, other crew work under the guidance of the captain. म्हणून इथे कवी म्हणतो we all can't be captains. आपण सर्व कॅप्टन होऊ शकत नाही. we have got to be crew. आपल्याला काय बनावं लागतं, क्रू बनावं लागतं. जहाजावरील खलाशी, कर्मचारी बनावं लागतं. आणि ते कर्मचारी होत असताना देयर इज बिग वर्क टू डू. आपल्याला कधी कधी काय करावं लागतं, बिग वर्क सुद्धा करावं लागतं, बिग वर्क. अँड समटाइम्स देयर इज लेसर टू डू. आणि कधी कधी लेसर वर्क म्हणजे कमी महत्वाचं सुद्धा करावं लागतं. मग कधी आपल्याला मोठं काम करावं लागतं, अँड समटाइम्स वी हॅव टू डू लेसर वर्क, दॅट इज अनइम्पॉर्टंट वर्क ऑल्सो. बट व्हॉट एव्हर द वर्क, वेदर इट इज बिग ऑर लेसर, मग जे काम असेल ते आपलं मोठं काम असो किंवा लेसर, अनइम्पॉर्टंट म्हणजे कमी महत्वाचं काम असो, बट दॅट वर्क, व्हॉट एव्हर द टास्क वी डू, द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. जे काम आपण करणार आहे ते आपल्या जवळ आहे, आणि ते काम करताना आपण कसं केलं पाहिजे, बेस्ट. व्हॉट एव्हर द टास्क, वेदर इट इज बिग ऑर स्मॉल, मग आपलं टास्क हे स्मॉल असो ऑर बिग, काही असो, बट दॅट टास्क वी हॅव टू डू बेस्ट. ते टास्क आपल्याला सर्वोत्तम बनवायचे. सो इट इज द टीम वर्क, वी हॅव टू डू द बेस्ट वन. Friends, let us see now the last stanza, that is the fourth stanza. See, if you can't be a highway, here the poet Douglas Monarch tells us, if you can't be a highway, जर आपण हायवे होऊ शकत नाही, हायवे की जो अतिशय हॅपियर म्हणजे ब्युटिफुल असतो, दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन द थर्ड स्टँडर्ड. तिसऱ्या स्टँडर्डमध्ये आपण बघितलंच की द पोएट टेल्स अस दॅट इफ वी कांट बी अ बुश, देन बी द बीट ऑफ द ग्रास, दॅट इज बाय द साइड ऑफ द हायवे. म्हणजे हायवेच्या बाजूला असणारं जे काही ग्रास असतं ते बना तुम्ही, जर तुम्हाला बुश होता येत असणार, की ज्याच्यामुळे तो हायवे काय होईल, हॅपियर होणार. हॅपियर, इट मीन्स इन दिस पोएम वी हॅव टू टेक द मीनिंग दॅट इज मोर ब्युटिफुल. जर तुम्हाला
बुश होता येत नसणार तर बीट ऑफ द ग्रास असं आपल्याला तिसऱ्या स्थानामध्ये सांगितलं. नाउ हियर इन द फोर्थ स्टँजा द पोएट टेल्स अस दॅट जर आपल्याला हायवे होता येत नसणार, दिस इज व्हॉट, दिस इज द हायवे. आणि जर आपल्याला हायवे होता येत नसणार, then the poet tells us just be a train. Train means narrow path. Here see I have written the meaning. Train म्हणजे काय, narrow path, अरुंद रस्ता. तर आपल्याला जर हायवे होता येत नसणार तर एक छोटासा रस्ता व्हा, पायवाट व्हा. Be a train, पायवाट बना. If you can't see the second number line, if you can't be the sun, जर आपल्याला सूर्य होता येत नसणार, in the second number line of the fourth stanza, चौथ्या स्थानामध्ये सेकंड नंबर लाईनला आपल्याला कवी ते सांगतो जर आपल्याला सन सूर्य होता येत असणार, सूर्य, this body, this star is the biggest star in the solar system. मग आपल्याला या सोलर सिस्टम मधला जो सगळ्यात मोठा तारा आहे तो म्हणजे सन, ते जर होता येत असणार, then be a star. तर तुम्ही काय व्हा, स्टार बना, एक छोटासा तारा बना. जर आपल्याला मोठा तारा बनता येत नसणार तर तो छोटासा तारा बना. Like this here the poet tells us in the second number line. दुसऱ्या लाईन मध्ये आपल्याला सांगितले जर सूर्य होता येत नसणार तर काय बना, स्टार बना, तारा बना, छोटा तारा बना, चांदणी बना. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Size, it means आकार. It isn't by the size, आकारानुसार नसलं, that you win or fail. आपण जे काही जिंकतो किंवा फेल होतो, these are opposite words, win and loss, like this. जर आपण जे काही जिंकतो or fail, we can't measure by the size. आकाराने आपण म्हणू शकत नाही की आपण किती जिंकलो, किती फेल झालो, अपयशी झालो. We can't count by the size. It isn't by the size that you win or you fail. Whatever you do, be the best of whatever you are. तुम्ही जे काही आहेत ना ते बेस्ट व्हा, जे काही करताय तुम्ही ते बेस्ट करा. आपण फेल होणार का विन होणार, डोंट केअर अबाउट इट. Only whatever the work we will do, we should do it best. आपण जे काही काम करणार आहे ते बेस्ट करा. मग आपल्याला छोटं काम मिळेल किंवा ते मोठं काम मिळेल, बट वी शुड डू इट बेस्ट. आपल्याला जे काही काम मिळेल ते आपल्याला बेस्ट करायचे. This is how the poem is motivational, that is inspiring. When we are in distress mode, we can motivate ourselves. This poem has the capacity to change the mood, that is motivational. म्हणजे आपला मूड सुद्धा इथे चेंज करण्याची या कवितेमध्ये क्षमता आहे. This is how this poem is the beginning of the syllabus, and in this poem here the poet motivates us. गुरु सह्याद्री विविध शैक्षणिक व्हिडिओसाठी आमचे गुरु सह्याद्री चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बाजूची बेल बटन दाबायला सुद्धा विसरू नका.